न- नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो वज्रयाणम नमो लोए सौव साहुणम नमो लोए सत्वसाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो तव पावकपणासणो पावकपणासनो मंगलाणं च संवेशीं मंगलाणं च सौवेशेम पद्मं भवै मंगलम् हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोष काका। जय सच्चिदानंद खुशी। आप जय सच्चिदानंद। डेली बोलिए हम खुशी चिनाय डेली प्रेयर बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरा देर को यानी कि पढ़ने में और समझने में हमेशा सहायक रूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसुम से कायम हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और खुद के सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन पढ़ने आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप ऐसी परम शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। संतोष का आनंद जी। हाँ जी। आज खुशी अब डिफरेंट लगती है, आपको मालूम है क्यों? चिनाई वाली क्यों? मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं, किसी को मालूम है? हाँ, क्या क्यों खुशी अहमदाबाद क्यों? उनकी बर्थडे है। ओह माय गॉड, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो चलो हम उसको विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर खुशी। हैप्पी बर्थडे टू यू। खुशी, आपको कुछ मांगना है तो आपके पास तो से बात करो 1 मिनट। जीवन भले एक दर्शन हो, पण आत्म शाश्वत दर्पण छे। व्यवहार भले हो कोटि पण निश्चय केवल भगवनमा। सर्वस्व अमारु अर्पण छे। भगवान तमारा शरणों मां
सुचरणों में, सुचरणों में। ओ आज तीर्थ का भी बर्थडे, तीर्थ दिखाई नहीं जाता आज। ओ तीर्थ, तीर्थ आपका भी बर्थडे है तीर्थ। हाँ हाँ। चलो हैप्पी बर्थडे उसको भी बोलो सब। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Keith. Happy Happy birthday birthday to you. तीर्थ आपको बोलने का है आप लोग पुत्रों जन्म को। एवो दीजो दादा, मैनु जाय टरी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके तो थोड़ा संतोष आनंद जी आपका एक्सपीरियंस सुनेगा आज। ज्ञान का क्वेश्चन है। अभी आप लोग असीम जय जयकार कोई रिपोर्ट नहीं देता है तो आप एवरीडे 10 मिनट करते हैं कि नहीं वो जानने का है। दीदी दीदी हाँ जय सच्चिदानंद, मैं हर रोज 10 मिनट असीम जय जयकार करती हूँ। किसके साथ? मैं अकेले ही करती हूँ क्योंकि हमारा ट्यूशन का टाइम थोड़ा सेट नहीं होता इसलिए। अच्छा ओके। तो बड़ी दीदी किधर गए? जय सच्चिदानंद, मैं 10 मिनट कीर्तन तो नहीं करती पर 5 मिनट ही करती हूँ। नहीं कर पाती। ओके अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद, मैं 15 मिनट कीर्तन भक्ति करती हूँ। श्रेया वेरी गुड। श्रेया जय सच्चिदानंद, मैं दररोज कीर्तन भक्ति नहीं करती थी क्योंकि मुझको मतलब आज मैंने किया है। नहीं हमको तो रेगुलर मांगता है। ये आज की बात नहीं है। और आप टीवी देखता है तो वो चलेगा पर असीम जी का टाइम नहीं मिलता है। वो टीवी क्या देखता है और बोलने का कितना कितना घंटा देखता है, 10 घंटा देखता है को लिखने का रिपोर्ट में। ओके हाँ हाँ समझे भाई? ओ कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद, मैं कभी कभार असीम जयकार करना मीन्स मैं 10 मिनट की जगह 5 मिनट करता हूँ। एवरीडे? हाँ मैं करता हूँ पर कभी कभार 5 मिनट ही करता हूँ। ओके सम्यक। जय सच्चिदानंद, मेरे को कोई कोई बार करता हूँ और कोई कोई बार छूट जाता है। ओके कोई कोई बार यानी कोई कोई बार कितनी बार होता है? नहीं होता है कभी। कोई कोई बार मैथ में क्या होता है कोई कोई बार मीन्स नथिंग। रविवार के दिन ही टाइम मिलता है। अरे रविवार के दिन तो कीर्तन भक्ति होती ही है। और समय खाने का तो टाइम मिलता है तो खाने का बंद करो ना। तीर्थ मैं कोई बार भी करता हूँ। जी हाँ दीदी। हाँ मैं भी कोई बार करती हूँ, छूट जाती है। एवं जय सच्चिदानंद, मैं कोई कोई बार करता हूँ। चिनाय हाँ मैं 30 मिनट करती हूँ हर रोज। ये करिश्मा 15 मिनट करती हूँ। बर्थडे गर्ल हाँ मैं 30 मिनट्स करती हूँ। एवरीडे। हाँ दर्शो हाँ जय सच्चिदानंद, मैं रोज करता हूँ लेकिन मेरी और मेरी दीदी के साथ।
10 बार मैं बुलाता हूँ, फिर मेरी मम्मी और फिर मेरी दीदी, मीन्स 30 टाइम्स। और फिर हम लोग एक साथ 10 बार बोलते हैं। एवरी डे? हाँ, एवरी डे। ओह वेरी गुड। आरुष? जय सच्चिदानंद, मैं नहीं कर पाता। फिर मेरा कई बार छूट जाता है, मैं नहीं कर पाती। कई बार या नहीं करती है, ऐसे बोलो। कई बार का मीनिंग नहीं होता है मैथमेटिक्स में। ओ ये खुशी ये जम्बू सर किधर से आ गई आप? क्या? आप किधर, कनाडा गई थी? नहीं, तो वो पढ़ाई सब कुछ होता है ना, इसलिए 2-3 दिन मैंने सत्संग अटेंड नहीं किया। फिर मैं निश्चय तो करती थी कि मैं सत्संग अटेंड करूं, पर मुझे ऐसा होता था कि नहीं करना, कल करूंगी। फिर आज तो मैंने अटेंड कर ही लिया। तो वेरी गुड। तो खाने का टाइम मिल रहा है तो सत्संग का टाइम नहीं मिलता है? नहीं, आज खाने का आज मिलता है। शक्ति जुटा ली खुशी ने ये ऐसे सत्संग कभी अटेंड करने की। कहा था कि सत्संग अटेंड करना ही तुम, इसलिए आज मैंने किया। खुशी मैंने हाँ, तो आप तो चाहो कि हमको हाँ, सत्संग डेली करने का है तो हाँ। ज्यादा टाइम देगा 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 वो एक्सपेरिमेंट करने का। जागृति आप करते हैं? क्या? असीम जी कार करते हैं जागृति? नहीं, मैं असीम जय जयकार को नहीं करती, पर सत्साधन विधि जो है मैं हर रोज सुबह में करती हूँ। ओके जागृति हाँ, आप असीम जी साधन कार में करते हैं? कीर्तन भक्ति आती है। जागृति हाँ, आप असीम जी कार करते हैं डेली? डेली भी करते हैं, कल करा था। ओके ओके सब लोग आगे नहीं मिल ओके। दीपक दादा आपने सुना? आप बोलिए बाद में संतोष आनंद जी को वो उसके बारे में बोलने का, और ये टाइम नहीं मिलता है सत्संग का, और असीम जय जयकार आप अनन्या दीदी से बात कर रहा था ना वो करने का है। ओके जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप अपना टाइम टेबल सबमिट करो, क्योंकि अभी स्कूल चालू हो गई है तो स्कूल के अनुसार आपका टाइम टेबल बदलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि बदला है, और आपने बदला नहीं है तो बना के वापस भेजो। और जैसे स्नान का टाइम रखते हैं ना, खाने का टाइम रखते हैं ना, एग्जाम हो फिर भी, तो उतना आज देखो, अगर आप सत्संग में नहीं आ सकते तो बाद में फ्री टाइम में आप सत्संग देख भी सकते हैं, और उसमें से जो होमवर्क दिया है वो कर भी सकते हैं, और वो पोस्ट भी कर सकते हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि ये सत्संग का टच अगर ब्रेक हो गया तो रिकनेक्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, और आपका जो इतना बेनिफिट मिला है इसकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी, तो वो अंदर की लिंक टूट जाएगी। So, number 1, resubmit your timetable after school has started. स्कूल चालू हो गई है तो टाइम टेबल रीसबमिट करो, और उसमें ये त्रिमंत्र 10 मिनट जय जयकार और आरती का टाइम रखो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी? जय सच्चिदानंद। बोलिए। ये अभी कीर्तन भक्ति की बात हुई ना, तो कीर्तन भक्ति किस लिए करने का? हमारे लिए। हमारे लिए तो बराबर है, लेकिन फायदा क्या? हमारे अंदर के दादा भगवान है, उनका रोज खुला हो जाए, इसलिए। उसका रोज उनका रूप खुला हो जाए, मतलब उनका रूप खुला हो जाए। हाँ, वो ऑनियन में से वो लेयर खुलता है, वो वाला एग्जांपल वैसे ही। और वो हमारी वो पराभक्ति है, उसे करने से फायदा होता है।
बराबर है। और कुछ फायदा होता है? वो 8 मिनट बोलेंगे तो अमृत बिंदु टपकने लगेगा। हाँ, तो टपकता है। हाँ मतलब वो एक्सपीरियंस होता है ऐसा। एक्सपीरियंस होता है। और दूसरा कुछ फायदा होता है? और 1 घंटा बोलेंगे तो दादा भगवान खुद हाजिर हो जाएंगे। हम्म। और खुद का एक्सपीरियंस क्या बोलता है? ये तो दादा भगवान ने बताया। हाँ मतलब वो जो हम 10 मिनट भी कीर्तन भक्ति करते हैं ना, तो फिर बाद में ऐसा मतलब हैप्पीनेस हो जाती है ना कि हम्म। क्या कर दे ऐसा होता है। फिर 10 मिनट कर हम्म। और फिर धक्का मनाते हैं तो पूरा वीक ही ऐसा ही रहता है हमें। हम्म। अच्छा है। दूसरे को क्या बेनिफिट होता है? दूसरा कोई बताएगा फायदा क्या है कीर्तन भक्ति से? प्रेयर आनंद मिलता है और दादा दिखते हैं हमें सामने। दादा भगवान दिखते हैं सामने। बराबर है। और हमें हम जब कीर्तन भक्ति करते हैं तो कोई भी हम्म। काम है वो अच्छे से होता है और मन भी लगता है उसमें। किसमें? जब काम करते हैं तब। कब काम करते हैं तब। बराबर है। और मतलब बस हमारी हैप्पीनेस चली जाती है। हैप्पीनेस खुल जाती। तो हम नहीं बोलते तो हम्म। हम जो बस। प्रे- हाँ। पढ़ाई की प्रेयर करते हैं ना, तो उसमें आता है ना कि दर्शन पर के आवरण टूट जाते हैं, तो वो हाँ। कीर्तन भक्ति करने से ऐसा होता है। हाँ। और कोई फायदा कोई बताएगा? और क्या क्या फायदा होता है? मोनिका, हाँ, क्या फायदा होता है? मुझे अब तो आनंद 20 आता मिनट बोलते हैं ना। है। हाँ, हाँ, तो मुझे आनंद आता है और काम करने में, पढ़ाई करने में कंसंट्रेशन बढ़ता है। हाँ, तो सबसे पहले दादा भगवान बताते थे कि ये कीर्तन भक्ति ऐसा है तो कि हमारा चित्त जो है ना उसको प्योर करता है। चित्त हाँ, शुद्धि का सबसे बड़ा प्रयोग है ये। और जितना जितना चित्त शुद्ध होता जाएगा, इतना इतना जो भी चीजें है वो सब अपने को धारण हो जाएगी, याद नहीं रखनी पड़ेगी। जैसे अपना कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर के अंदर चिप्स डालते हैं तो अब आ जाता है ना सब। हाँ, फिर स्कैनिंग मशीन आती है, वो मालूम है? हाँ। वो हो जाता है तो स्कैन हो जाने के बाद उसको याद रखना पड़ेगा कि स्कैन हो गया तो अंदर छप गया। छप गया वो छप गया। हाँ, तो क्या अपनी चित्त की शक्ति इतनी खुल जाएगी तो कि जैसे आप देखोगे ना अंदर छपता जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप छप ही जाएगा। वो विवेकानंद जी का एग्जाम्पल सबको मालूम है? हाँ किस किस को मालूम है? अनन्या को और स्वामी विवेकानंद जी का मालूम है? अब 2 दफा आया था विधि साहब, अब भूल गए? मालूम है। आप बताइए, आप मालूम है क्या? बताइए। क्या क्या मालूम है बताइए। वो एक बार बुक पढ़ते थे और बाद में वो उस बुक को फाड़ के फेंक देते थे। और वो जो एक बार देख लेते थे वो सब उनको याद रह जाता था। हाँ, तो क्या उनकी चित्त की शक्ति इतनी इतनी प्योर हो गई थी तो कि एक बार पढ़ते थे फिर उसको उनको दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ता था। और उनको कोई भी किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो वो कौन से पेज नंबर पर है और कौन सी लिटी है वो और कौन से शब्द से शुरू होता है वो सब बता सकते थे। क्यों? क्योंकि वो स्कैन हो गया, छप गया, तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसा वो आएगा ना रिकनेक्ट हो जाता है, उसके अंदर दिखाई ही देता है। तो ये दादा भगवान का असीम जय जयकारो बोलने से हमारा चित्त ऐसा पावरफुल हो सकता है।
इससे भी कई गुना पावरफुल हो सकता है। ये तो एक छोटी सी शक्ति है चित प्योर होने की, ये तो एक छोटी सी शक्ति है। उसके बाद श्रीमद राजचंद्र जी का शतावधान का प्रयोग मालूम है आपको? सुना है किसी ने श्रीमद राजचंद्र जी का? आप बताइए। श्रीमद राजचंद्र जी जो ज्ञानी पुरुष हो गए, उन्होंने शतावधान का प्रयोग किया था। बॉम्बे, मुंबई है ना, मुंबई सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था और बहुत बड़े हॉल के अंदर एक प्रयोग रखा था। उसमें 100 लोग बैठे थे। कितने? 100 लोग बैठे थे और सब लोगों को बोला था कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछो, मैं आपका आंसर दूंगा। तो सभी पढ़े लिखे लोग थे, 100 के 100 जो थे ना, वो सभी पढ़े लिखे लोग थे। तो सभी ने अपने अपने लैंग्वेज में और अपने अपने जो प्रोफेशन था उनका, जो काम करते थे, उस हिसाब से उन्होंने श्रीमद राजचंद्र जी को क्वेश्चन किए, अलग अलग 100 क्वेश्चन एक साथ सबने वन बाय वन बता दिया क्वेश्चन। फिर श्रीमद राजचंद्र जी ने फर्स्ट वाले ने जो क्वेश्चन बोला था, उनका नाम बोल के, उनका क्वेश्चन बोल के, फिर उनका आंसर दिया। ऐसे 1 बाय 100 लोगों का आंसर दिया था और जिस लैंग्वेज में पूछा था उस लैंग्वेज में आंसर दिया। अभी 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 हमें याद रखना, अभी हमें कुछ भी पढ़ाई करते हैं या कुछ भी बात सुनते हैं तो कितने देर तक हमें रहता है? 1 से 2 दिन। हाँ, 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन तो बहुत अच्छी शक्ति है आपके अंदर। तो हाँ, मुझे याद रहता है। मतलब हाँ, कोई मतलब मैं 5th में था तो उसके जो मैंने 4-5 बार चैप्टर्स वो मेरे माइंड में छप गए थे, वो मुझे अभी भी याद है। तो कल जो सत्संग हुआ होगा वो अभी याद होगा ना आपको? परसों वाला, कल वाला, है ना? हाँ, पक्का याद है? टाइम इज मनी वाला भी याद है। नहीं, नहीं। प्रदीप दादा ने एक सेंटेंस में क्या सब बोला था, किसको मालूम है? किसको याद है? प्रदीप दादा ने क्या बोला था? एक सेंटेंस में बोल सकते हैं आप? किसी को नहीं याद है? तो दादा जी, हाँ, होमवर्क भी मैंने बोला था लिखने का कि 2 सेंटेंस को लिखो। तो ऐसा है। तो वो देखो, अपने को कल की बात भी अभी याद नहीं आ रही है। तो वो 100 लोगों का क्वेश्चन और उनका क्वेश्चन भी बोलते थे और उनका आंसर भी देते थे, तो कितनी शक्ति होगी? मतलब वो सब चित याद रहता था। हाँ वो क्वेश्चन भी उन्हें याद रहता था जो 100 लोगों ने पूछा था। हाँ, क्वेश्चन भी जो फर्स्ट नंबर का जो भी क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन भी बोलते थे और उसका आंसर भी देते थे। फिर सेकंड नंबर वाले ने के क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन भी बोलते थे और उनका आंसर भी बोलते थे, और उसकी लैंग्वेज में। किसी ने इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में आंसर दिया, किसी ने हिंदी में पूछा तो हिंदी में आंसर दिया, किसी ने गणित का क्वेश्चन किया तो उसका भी आंसर दिया। सब तरह के आंसर, सब तरह के क्वेश्चन और सब तरह के आंसर। मतलब उन्हें ये सब कैसे आता होगा? क्योंकि यही है, ये अब हमारे अंदर जो चित है ना, उसकी शक्ति है। उसको कुछ पढ़ाई बढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो देख लेगा ना, वो छप जाएगा। मुझे कोई कोई चीजें बहुत पुरानी होती है वो याद रहती है। हाँ, तो ये पुरानी याद जो रहती है ना, वो तो अच्छी लगती है इसलिए याद रहती है, या बुरी होती है इसलिए याद रहती है। कोई चीज कोई इंसिडेंस बुरा हो गया है ना तो याद रहेगा, या कोई इंसिडेंस अच्छा होगा तो वो याद रहेगा। तो याद शक्ति जो होती है ना, वो हमारे
इंसिडेंस के आधार पर होती है। अच्छी अच्छी इंसिडेंस हुआ है तो याद रहता है, या बुरा हुआ था तो याद रहता है, बाकी याद नहीं रहता है। और ये धारण शक्ति होती है चित्त की, उसमें याद नहीं रखना पड़ता है, वो छप जाता है। जैसे स्कैनर मशीन के अंदर से कोई भी कागज निकलेगा तो उसके ऊपर जो भी लिखा है वो स्कैन हो जाता है ना। ऐसे अपने अपने पुस्तक खोलेंगे ना तो उसके अंदर जो भी है एक बार आप देख लोगे तो पूरा अंदर छप जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। तो ये दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, ऐसा सेंटेंस है तो कि हमारे चित्त को पावरफुल बनाता है, चित्त को शुद्ध करता है, उसको पावरफुल बनाता है, उसकी शक्तियां खुली होती जाती है। और वो शक्तियां कब खुली होती है, कब पावरफुल होता है, चित्त कब शुद्ध होता है, तो कि हमारे अंदर इंटरनली जो वीकनेस है, वो वीकनेस जो गलतियां है वो गलतियां दिखाई देगी, वो धुलेगी, तब जाके चित्त पावरफुल होता जाएगा। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल सब लोग यूज करते हैं ना, तो हैंग कब होता है, वो मोबाइल हैंग कब हो जाता है, जब उसमें ज्यादा चीजें आ जाती है, ज्यादा स्टोरेज हो जाता है। हाँ, उसके अंदर वायरस आ जाता है या फिर उसके अंदर ओवरलोड हो जाता है, तब हैंग हो जाता है ना। हाँ। हाँ। तो वैसे हमारे अंदर गलतियां ऐसी हो जाती है तो पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। तो फिर कुछ बैठे हैं लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता है, हम देख रहे हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है, हम पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसी अंदर पूरी सिस्टम हैंग हो जाती है। तो ये उसके वायरस को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एंटीवायरस एंटीवायरस करना पड़ता है ना, तब जाके सब होता है ना। तो ये दादा भगवान का असीम जय जयकार हो ना, वो एंटीवायरस वाला काम करता है हमारे अंदर। वो सब बुराइयों से हमें बाहर निकालता है, हमें दिखाता है कि हमें क्या क्या बुराइयां हैं, हमने क्या क्या गलती, कहाँ कहाँ गलती करते वो दिखाते हैं। और वो दिखता है, उसकी माफी मांगते हैं और धुलता है, ऐसे ऐसे करके चित्त हमारा पावरफुल होता जाता है। इसलिए दादा भगवान बताते थे, जब भी हम दादा भगवान का असीम जय जयकार बोले ना, तब आंखें बंद करने का और एक एक वर्ड हमें आंख बंद कर दिखाई दे ऐसा हमें बोलने का। कैसा? आंख बंद करके, आंख बंद करके एक एक वर्ड हमें दिखाई दे ऐसे। जैसे हम आंख बंद करें ना, दा, तो दा कैसे होता है, ऐसे होता है ना, दा दा, ब, ग, वा, न, ना, अ, सी, म, ज, य, ज, य, का, र, हो, ऐसा पूरा जो है ना, वो पूरा अंदर पढ़ने का, अंदर एक एक वर्ड पढ़ने का। हाँ, उससे याद रह जाता है। उससे हमारा चित्त प्योर होता है, और जितना प्योर होता है उतना सब कुछ अपने आप धारण हो जाता है। तो कि दादा भगवान का असीम जय को अपनी गलतियों से मुक्त होने के लिए और अपनी चित्त की शक्ति बढ़ाने के लिए, प्योरिटी अंदर बढ़ाने के लिए है दादा भगवान का असीम जय। जब भी आप लोग बोलो ना, तो आंख बंद करके वर्ड टू वर्ड पढ़ने का, अंदर आंख बंद करके जितना टाइम बोलो उतना टाइम आप अंदर ऐसा ऐसा प्रयोग, अंदर ऐसा सब गोठवणी करके बोलने का। ठीक है, सबको मालूम पड़ा? हाँ, और अभी एक्सपेरिमेंट करने का आपको अच्छा ये आप लोग याद शक्ति मिलता है तो करना। ओके, तो आप अभी लोग ये दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो साथ साथ में आपको है ना, अपने मन के अंदर क्या विचार आते हैं, चित्त कहाँ जाता है, फिर बुद्धि क्या काम करती है, वो सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। ओके, अभी संतोष आनंद जी 5 मिनट के लिए और बात करो। आप अनन्या से बात हो रही थी ना,
कि और अभी ये खुशी आई जम्बूसर वाली, कि पढ़ाई पढ़ाई करने में तो टाइम नहीं मिलता है सत्संग का, और सारी दिन में आप वो जो करता है, जब सपोज एग्जाम आती है तो सारा दिन उन लोग पढ़ एक जगह बैठ के पढ़ करते हैं, तो हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो टाइम मिलता है ना अनन्या, आपको करने का हो तो टाइम मिलेगा। ओके, पर मम्मी पापा को मत बोलो कि टेस्ट है तो मैं सत्संग में नहीं बैठूंगा, असीम जी नहीं करूंगा। सत्संग में वो बैठ, तो पर मैं वो सत्संग क्या बोल रहा था, उसमें क्या दूसरा रीजन होता है, बोलो सत्संग जी। अनन्या देखो, हम जिस माहौल में रहते हैं ना, तो घर के अंदर सत्संग का वातावरण है, बराबर है। सुबह से लेकर पद भी चलते हैं, विधि भी चलती है, आरती भी होता है, तो सब वातावरण घर में होता रहता है। तो कभी कभी अंदर अपना मन बताता है कि पूरा दिन यही क्यों कर करने का, अभी सत्संग में बैठेंगे तो भी ये करने का, अभी ये करने का, अभी तो मैंने सत्साधन कर लिया, अभी तो मैंने असीम जय जयकारो बोल लिया तो मेरा तो हो गया। ऐसा होता है ना अनन्या? कभी कभी होता है। हाँ, तो ये जो कभी कभी होता है ना, तो उसको हम जितना सपोर्ट देते हैं ना, तो उतना हमें वो सत्संग से दूर ले जाता है। तो उसको ऐसा होता है ना, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करने का। ज्यादातर हमें सत्संग में क्यों नहीं कौन नहीं आने देता? क्योंकि सत्संग में हमने दिन भर में जो गलतियां की होती है ना, वो हमें नहीं आने देती। दूसरा कौन नहीं आने देता? क्योंकि सत्संग के अंदर हमें जो सिस्टम से हम अभी सत्संग हमारा चल रहा है, तो होमवर्क बोलो या फिर हमें हमारा प्रोग्रेस बोलो, कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट हम जैसे स्कूल में होता है ना, वैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट की डेली बात करते हैं ना। तो अगर आज नहीं हम हमारा बाकी रह गया, तो हम क्या आंसर देंगे? तो कि ये अंदर मन में चलता है ना, तो भी सत्संग में नहीं आने देता। अपनों से प्रोग्रेस अभी हो सके तो पूरा ट्राई करने का, कि हमें जो भी आज सत्संग में जो भी बात हुई और उनका जो इम्प्लीमेंट या जो भी प्रयोग है या जो भी होमवर्क है, वो 100% एफर्ट लगाने का। लेकिन नहीं हुआ तो भी सत्संग छोड़ने जैसा नहीं है अनन्या। समझ में आई बात? फिर भी सत्संग छोड़ने जैसा नहीं है। मन क्या बताएगा कि आज हमने होमवर्क नहीं किया है, तो अगर हम सत्संग में जाएंगे और पूछेंगे कि होमवर्क किया कि नहीं किया, तो हम क्या आंसर देंगे? हम झूठ तो बोलेंगे नहीं, और सच बोलेंगे तो फिर हम सबने किया होगा, मैंने नहीं किया होगा, तो कैसा लगेगा? तो ये सब मन बताता है ना, तो ऐसे करके करके वो सत्संग से दूर ले जाता है। हमारे पास टाइम होता ही है सत्संग के लिए, लेकिन ये जो अंदर मन के अंदर सब चलता है ना, तो वो सत्संग में नहीं आने देता है। तो अगर ऐसा कभी भी चलता है ना, तो उसको बोल देने का गेट आउट। क्या बोलने का? गेट आउट। गेट आउट। मुझे सत्संग में जाना है। हाँ, मैं तेरे पक्ष में नहीं हूं, मैं सत्संग के पक्ष में हूँ। गेट आउट बोल देने का। और सत्संग ऐसी जगह है, सत्संग की जगह ऐसी है कि बाहर कोई भी कैसी भी गलती की है ना, तो सत्संग के अंदर अपने को उसका समाधान मिल जाएगा। लेकिन सत्संग में ही आना बंद हो गया ना, तो समाधान कहाँ लेने के लिए जाओगे? किसके पास लेने जाओगे? किसी के पास नहीं। हाँ, और जिसके पे पास समाधान लेने जाओगे, तो वो समाधान कैसा देगा? अगर आपने अपनी फ्रेंड के पास समाधान लेने गए, तो फ्रेंड आपको क्या समाधान देगा? ऐसा हाँ, मतलब उनकी समझ के अनुसार देगा ना। और ये सत्संग के अंदर आप तो पुत्र है, महात्मा है, तो उनकी समझ और उनकी समझ में फर्क होगा कि नहीं होगा? तो सही समाधान कहाँ से मिलेगा आपको? सत्संग में। हाँ, सत्संग से।
इसलिए अगर कोई भी गलती हो जाए ना, फिर भी सत्संग छोड़ने जैसा नहीं है, क्योंकि ये सत्संग ही ऐसी जगह है कि हर गलती को छुड़ा देगा वो। तो ये जब हम बोलते हैं ना कि पढ़ाई का टाइम था, ये था, तो बात सही होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक कोने में ये सब जमा होता है ना, तब जाके सत्संग से दूर हो जाते हैं। पढ़ाई वो कारण नहीं है सत्संग से दूर रहने का, लेकिन अंदर ये सब जो पढ़ा है उसको कहीं ना कहीं हम सपोर्ट करते हैं ना, तब जाके सत्संग से दूर हो जाते हैं। तो उसको नहीं घुसने देना है, उसी को दादा भगवान ने कुसंग बोला। वही कुसंग हमें सत्संग से दूर ले जाता है, पढ़ाई हमें सत्संग से दूर नहीं ले जाती, मदर फादर दूर नहीं ले जाते, यहाँ कहीं जगह खेलने जाते हैं तो वो भी दूर नहीं ले जाते, लेकिन ये अंदर जो कुसंग पड़ा है वो हमें सत्संग से दूर ले जाता है। इसको पहचानने का है कि अगर सत्संग से दूर ले जाने की बात करें तो तुरंत समझ लेने का ये कुसंग है। बराबर बराबर। तो क्या अभी जब भी अंदर अंदर मन बताए ना कि पढ़ाई का टाइम है ये, तो तुरंत समझ लेने का सत्संग से दूर जाने का बोल रहा है, यानी क्या है, तो कि ये सही रीजन नहीं है, दूसरा कुछ है वो खोजने का, दूसरा कुछ होगा उसके पीछे। ये वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, उसको बोलने का मन को, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। क्या है तेरे मन में बता, अनन्या को बोलने का, क्या है तेरे में छुपा हुआ वो बता मेरे को, तो वो फिर बताएगा। बराबर पढ़ा? हाँ, सबको अभी ये सब सोचने का है। और आज की बात क्या हुआ, 2 पॉइंट्स हुआ, तो कल इसका क्विज होने वाला है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। दीपिका जी, दर्शन का क्वेश्चन है संतोष आनंद जी। हाँ जी। मैंने पूछा कि हमें मोक्ष क्यों जाना होता है? क्या हमें मोक्ष क्यों जाना होता है? मोक्ष क्यों जाना होता है? आपको नहीं जाना? हाँ मतलब जाना है, बट क्यों जाना होता है वहां पर? वो तो मुझे भी पता नहीं है, क्या करेंगे अब। देखो दर्शन, पढ़ाई करना अच्छा लगता है आपको? हाँ। फिर खेलने जाने के लिए अच्छा लगता है? हाँ। फिर आपको खाना जो मिलता है वो अच्छा लगता है? हाँ। दर्शन, हाँ। आवाज नहीं आ रही है तेरी। हाँ लग रहा है, लगता है। लगता है। कभी तुम दुखी होते हो, हाँ नाखुश कभी। होते हो कभी? नहीं। नाखुश नहीं होते कभी? हाँ कभी कभी हो जाता। कभी कभी हो जाते। किस बात के ऊपर हो जाते हो? मतलब कभी मम्मी डांटती है और ऐसा कुछ, तब। क्यों डांटती है मम्मी? अब हम तूफान करते हैं तब। तूफान करते हो? हाँ क्या तूफान करते हो? मतलब वो तो बहुत सारे किस्से हैं। तो वो बहुत सारी बार डांटती है मम्मी आपको? हाँ कभी कभार ही। कभी कभार ही डांटती है? पूरा दिन आप तूफान करते हो तो दिन में एक ही बार डांटती होगी, है ना? पूरा नहीं, दिन पूरा तूफान दिन नहीं, करोगे फिर भी? अच्छा, तो कितना टाइम करते हो? रोज एक बार। एक बार कितना, 1 सेकंड का होता है? मतलब वो कैसे बताऊं? 1 सेकंड का होता है, 1 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, कितना होता है तूफान एक बार का? टाइम तो नहीं देखता मैं तब। नहीं यार, टाइम नहीं देखते वो बराबर है, लेकिन पता तो चलता है ना, मैंने 10 मिनट तक तूफान किया, 20 मिनट, 20 मिनट के आसपास तूफान किया, 1 घंटे के आसपास तूफान किया। तो देखो, हमें जो चीज नहीं करने को मिलती है, जो करना है और वो करने के लिए घर के लोग मना करते हैं,
तब हम नाखुश होते हैं। और हमें नहीं करनी है फिर भी करना पड़ता है, तो बाय फोर्स हमें करना पड़ता है। क्योंकि आप आपकी उम्र कितनी हुई? 10 साल हुई कि 12 साल हुई? 11 साल। हाँ, 11 साल हुई ना। तो अभी अभी हाँ। आपको तो सब समझ में आता है ना कि आपको नहीं करना है फिर भी करना पड़ता है। ऐसी कौन कौन सी चीजें, उसका लिस्ट बनाना कि मुझे नहीं करना है ये सब कुछ, फिर भी मुझे करना पड़ता है। चाहे मम्मी बोले, चाहे पापा बोले, चाहे फ्रेंड बोले, चाहे टीचर बोले, चाहे आपका पुत्र बोले, कोई भी बोले, आप एक नोटिंग करना कि ये चीज मुझे नहीं करनी है फिर भी ये लोग बोलते हैं करो और मुझे करनी पड़ती है। एक लिस्ट बनाना, तो आपको पता चलेगा। तब जाके पता चलेगा आपको कि हम कितनी जगह से बंधे हुए हैं। जैसे एनिमल बंधे हुए होते हैं ना, हाँ। तो एनिमल बंधे हुए होते हैं तो उनको सुख होता है कि दुख होता है? दुख। हाँ, दुख होता है। तो सुख उनको कब मिलेगा? जब वो छूट जाएंगे, बंधे हुए नहीं होंगे तब। बंधे नहीं हुए तब छूट जाएंगे तब वो सुखी होंगे। तो ये आप नोटिंग करोगे ना, तो आपको पता चलेगा हम कि कैसे कैसे किस किस जगह से हम बंधे हुए हैं। अगर ये सब जगह से हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर कुछ रहेगा सुख के अलावा? नहीं। तो ये मोक्ष वही है। तो कि ये सभी चीज होने के बाद दादा भगवान क्या बताते, ये सभी बंधन होने के बाद बंधन से मुक्त हो गए, उसको यहाँ का मोक्ष किया बोला। तो कि ये शरीर के साथ का मोक्ष बोला कि सभी प्रकार का बंधन होने के बाद भी अंदर से हम छूट गए हैं। तो ये पहला मोक्ष है शरीर के साथ। और फिर ये शरीर ही नहीं रहे, वो दूसरा अल्टीमेट मोक्ष है, उसको लास्ट वाला मोक्ष बोला गया। मतलब ये दादा भगवान और सिमंदर स्वामी वो मोक्ष में गए हैं? नहीं, दादा भगवान अभी मोक्ष में नहीं गए। सिमंदर स्वामी अभी देह के सहित हाजिर है। दादा भगवान ने क्या बताया था कि सभी महात्माओं को मोक्ष में जाएंगे, फिर हम मोक्ष में जाएंगे। तो दादा मतलब भगवान हमारे अंदर विराजे है तत्व रूप से। समझ में आया? हाँ। दर्शन। तो अभी अभी आप बंधन आपको पता चलेगा ना कि मैं बंधा हुआ हूं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मुक्त होना क्या है। तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि मोक्ष क्या है, तब एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। जब एक पिंजरे के अंदर चिड़िया होती है, तो चिड़िया अंदर होती है तो क्या होता है उसको? वो दुख होता है। दुख। उतने में घूमती रहती है ना पिंजरे के अंदर। हाँ। वो जो भी खाना दे वो खाना पड़ता है, पानी रखे उतना पीना पड़ता है। लेकिन वो वो पिंजरा लोहे का नहीं है और सोने का हो तो हाँ, क्या बोला? वो पिंजरा है ना, हाँ। चिड़िया को रखने वाला पिंजरा लोहे की जगह सोने का हो तो भी उसे दुखी होगा। और हीरे का हो तो भी दुखी होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि पिंजरा ही है, इसलिए वो उसमें कैद होगा। हाँ, पिंजरा है, पिंजरे के अंदर कैद है, इसलिए दुख होता है। तो ऐसे हम ये मन वचन काया रूपी प्रकृति के अंदर कैद हुए हैं। ये प्रकृति से मुक्त हो गए, होने का जो मार्ग है और संपूर्ण मुक्त हो गए, उसको मोक्ष बोला गया। तो ये दादा भगवान हमें मुक्त करवा रहे हैं बंधनों से। लेकिन हमें बंधन का अनुभव होगा तो ही मुक्ति का अनुभव होगा। बंधन का अनुभव नहीं है तो मुक्ति का अनुभव ही नहीं है। इसलिए आप ये लिस्ट बनाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ कहाँ कैसे बंधे हुए हैं। वो समझ में आएगा तो मुक्त होने का आपको कारण मिल जाएगा कि अभी मुझे मुक्त होना है, अभी मोक्ष में ही जाना है, वो समझ में आ जाएगा आपको। हाँ। बराबर। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। रजनीकांत साहब। फिर हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा बोलो ये बेटा। क्वेश्चन, हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मैंने पहले पढ़ा होता है, फिर भी मैं भूल जाती हूँ और एग्जाम टाइम में बहुत लर्न करना पड़ता है, और तभी मुझे बहुत टाइम मिला था तो मैं 2 दिन ज्वाइन भी नहीं हो पाई थी। और कभी कभार मम्मी बाहर जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ी देर मोबाइल देख लो, थोड़ी देर टीवी देख लो, तो इसे छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, अभी अभी आप ज्वाइंट हुए तब वो प्रार्थना बोलाई ना? हाँ, किसने पढ़ाई बोलाई? प्रेयर बोलाई ना? हाँ, वो आप प्रेयर प्रेयर बोलते जाओगे ना तो सब सही होता जाएगा। मुझे मम्मी ने कई बार ना कहा कि नहीं तुम्हें मोबाइल नहीं देखता, फिर भी मेरा मन कहता है थोड़ी देर देख लो। देखो, मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे ना तो वो हमारे अंदर है चित है ना, चित की शक्ति की बात की है ना, वो अशुद्ध होता जाता है। और ये सत साधन है, दादा भगवान का असीम जय जयकार और सत्संग में आते हैं ना तो वो चित शुद्ध होता जाता है। तो ये चित्त जितना आपका शुद्ध हो जाएगा उतना आपको याद रहने लगेगा अपने आप। फिर एक बार पढ़ोगे ना तो याद रह जाएगा। अभी 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता तो ये टीवी है, मोबाइल है, फिर उसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना वो इंटरेस्ट हमें याद नहीं रहने देता। अब अगर पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा ना तो अपने आप याद रहने लगेगा। हाँ, और दूसरा, अगर हमने पढ़ाई को क्या बोलते हैं? विद्या बोलते हैं। और विद्या की देवी कौन होती है? सरस्वती। सरस्वती देवी होती है। तो क्या दादा भगवान बताते थे कि हम हमारे से जाने अनजाने में इसका कभी अविनय हो जाता है ना तो उसके आधार पर हमें विद्या धारण नहीं होती है। तो वो माफी मांगेंगे ना, वो प्रार्थना बुलाई ना, वो प्रार्थना बोलेंगे ना तो उससे माफी मांग लेंगे हम तो अपने आप सही होता जाएगा। हाँ, और दादा भगवान बताते हैं कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो ना तो 5 बार त्रिमंत्र बोल के फिर सरस्वती देवी को प्रार्थना करके बैठने का कि ये मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ वो अच्छी तरह से मुझे धारण हो और मैं अच्छे नंबरों से पास हो सकूं, ऐसे आप मुझे शक्ति दे। वो प्रार्थना करके बैठने का, सही हो जाएगा सब कुछ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फिर जय, देखो, आप मोबाइल देखेंगे ना तो हाँ, उसमें जो कुछ देखेंगे तो आपका चित्त वहां चिपक जाता है। उसका मतलब क्या है? वही आपको बार बार दिखाई देगा। हाँ, अभी आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा तो आप पढ़ेंगे तो फिर वो जो पढ़ा है ना वो आपको याद नहीं आएगा। यही पिक्चर सामने आता जाएगा, यही पिक्चर सामने यही पिक्चर सामने आता जाएगा। इसीलिए ये कंफ्यूजन होता है। तो जब ये पढ़ाई का समय है ना अभी, तो ये टीवी मोबाइल की माया से दूर ही रहो, वरना आप इतने अच्छे विद्यार्थी होने पर भी आपका रिजल्ट इतना बिगड़ जाएगा कि आपको रोने से भी कुछ काम नहीं होगा। कौन साथ देगा आपको? दादा भगवान ने यहाँ एक बहुत अच्छा बताया है, आप ही अपने लिए जिम्मेदार हो। हाँ, इंग्लिश में पढ़ते हैं कि गुजराती में पढ़ती है? इंग्लिश में। You are responsible for yourself, no one else। उसका मतलब क्या होता है? अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो टीचर की जिम्मेदारी है, आपके मार्क्स कम आते हैं तो मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। ऐसा है ना? नहीं, हमारी जिम्मेदारी, हम नहीं पढ़ते इसलिए। हाँ, तो ये हमें समझ लेना है कि ये टीवी मोबाइल जो हम देखते हैं उसमें क्या देखते हैं? कुछ भी मन को अच्छा लगे ऐसा ही कुछ देखते हैं, सही है। हाँ, लेकिन वो जो पिक्चर पड़ता है ना हमारे चित्त में, वो जाता नहीं है और फिर वही सामने आता है। तो मैं जो पढ़ा है वो सामने नहीं दिखाई नहीं देता, यही बार बार सामने आता है।
अभी समझ गई? तो ये बंद हो जाएगा। ऐसा है, हमें अपने अपने साथ ही सिंसियर रहना है। तो वो आप वेकेशन में नहीं देख सकते, देख सकती हूँ। तो अभी पढ़ाई का टाइम है, तो आपकी चित्त की शक्ति को इकट्ठा करके रखो, बचा के रखो। सभी बच्चे, ये चित्त की शक्ति बच गई, जैसे वो किसका एग्जाम्पल दिया, स्वामी विवेकानंद जी का जो बताया, आप सोचो कि वो इसे मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह देखते होंगे सब, और उसमें सीरियल वगैरह वो सब देखते हैं, तो सब कचरा हमारे दिमाग में जाता है। फिर आप सोचो कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो वही बार बार वही पिक्चर सामने आता है, अब क्या होगा? तो इसकी सीरियसनेस समझकर उसको बोल दो, आपको खुद को हीर के साथ बात करो, आईने के सामने जाके उसको बोलो, आपको देखना है ना, तो मैं ना नहीं बोलती हूँ, लेकिन उसका टाइम होता है, वेकेशन में देखना। 24 घंटा देखेगी ना तो मैं झगड़ा नहीं करूंगी, 24 घंटा देखना, समझ गई? तो ये एक बार आपने अपने आप को मना लिया ना, फिर देखो आपकी शक्ति कितनी बढ़ेगी, समझ गए? हर चीज का टाइम होता है ना। जैसे कि एग्जाम के टाइम पर आप सत्संग में नहीं आते क्योंकि आपको वो टाइम पढ़ाई में बचाना है, लेकिन ये 10-15 मिनट का मोबाइल देखा हुआ आपका कितना अंदर की शक्ति को तोड़ देता है वो, समझ गए? हाँ दादा। समझ गए? वेरी गुड, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत आशीर्वाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके, थैंक यू, जय सच्चिदानंद। अभी बड़ों के साथ, सॉरी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। गीता बहन बोलो, गीता बहन गुजराती में। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहब। जय सच्चिदानंद साहब, बुक नंबर 52 बोलो ने? हाँ बोलो बोलो। बुक नंबर 52 तारीख 11/9/78 78 दादा दरबार 9 78 हाँ दादा दरबारे नीचे 23 of 45 मिडल માં છે, વચ્ચે જ છે। हाँ बोलो। બાઇન્ડિંગ નંબર 10 બોલો ને? ओके, हाँ 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 हाँ। સંતોષાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિ, જય સચ્ચિ। સાહેબ, દાદા ભગવાન કે છે કે મન વચન કાયાને ગુપ્ત રાખીને આત્મામાં રહે તેને ગુપ્તિ કહેવાય। મન વચન કાયાનો ઉપયોગ ના થાય તે ગુપ્ત। મન વચન કાયા એ 3 કરણ કહેવાય છે। નીચે પછી એક લીટી છે, દાદા ભગવાન કહે છે કે મન વચન કાયા આત્માર્થે વપરાય તેને ગુપ્તિ કહી। હવે આમાં થોડું પ્રકાશ આપો ને સાહેબ। મન વચન કાયા આત્મા માટે વપરાય, હા તે ગુપ્તિ કહી। હા, અને 3 કરણ છે, એટલે મન વચન કાયા એ 3 કરણ છે। હા એ 3 કરણ છે। હા હા જી, હા જી। એટલે શું કહેવા માંગે છે, તો કે હવે આપણને આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ, એટલે આપણું મન વચન કાયા એ આત્માર્થે વપરાવું જોઈએ। હા હા હા। એટલે એ આત્માર્થે જેમ જેમ વપરાશે એમ અંદર શક્તિઓ ખુલ્લી થતી જશે। હા, એટલે દેહની પણ શક્તિ ખુલ્લી થશે અને આત્માની પણ શક્તિ ખુલ્લી થશે, અને આત્માની જે શક્તિઓ ખુલ્લી થશે એ દેહ મારફતે લોકોના કામમાં આવશે। જેમ આજે આપણી સામે ઉદાહરણ તરીકે દાદા ભગવાન, તો કે આત્માની શક્તિ ખુલ્લી થઈ ગઈ એટલે એમની દેહની પણ શક્તિ કેટલી પાવરફુલ હતી। અરે ગજબ ગજબ। એમની જે સ્થિરતા જે જોયેલી છે મહાત્માઓએ, ગજબની। ભરતાનંદજી ઘણીવાર એક્ઝામ્પલ આપે છે કે દાદા ભગવાનને એક્સિડન્ટ થયો હતો અને પગે ફ્રેક્ચર થયેલું, તો જ્યારે હોસ્પિટલમાં કોઈ એમને જોવા આવે
હા તો દાદા ભગવાન તરત કે વિધિ કરી લો. વિધિ કરી લો. નાજી. હવે આપણને સહેજ અંગૂઠા ઉપર વાગ્યું હોય કે પગમાં સહેજ વાગ્યું હોય ને સહેજ નાની અમથી તિરાડ પડી હોય તોય કેટલું એ થાય. હાજી. પણ દાદા ભગવાન એટલે કે આ આત્માની શક્તિ એટલી ગજબની હોય તો કે આ મન વચન કાયા રૂપે મન વચન કાયાથી આપણને એનો અનુભવ થતો મહાત્માઓને. હા પણ એમાં સાહેબ એ કે છે ને એ લીટીમાં કે મન વચન કાયાને ગુપ્ત રાખીને આત્મામાં રહે તેને ગુપ્તી કે. હવે એને ગુપ્ત રાખીને એ થોડું સમજ એટલે મન વચન કાયાને ગુપ્ત રાખીને એટલે શું? હાજી. જાહેરમાં નહીં આવ્યું. જાહેરમાં. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી હતા ને, હાજી. તો શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ જે શતાવધાનની હમણાં બાળકો જોડે વાત કરી ને, હાજી હાજી એ શતાવધાનનો પ્રયોગ કર્યો પછી એમણે જોયો આખો માહોલ તો કે આ તો આપણને આત્માથી દૂર લઈ જશે કે. એમણે તરત એનું પેલું એનાલિસિસ કરી નાખ્યું તો કે આ તો પ્રતિષ્ઠા અને માન ને આન તે ને બધું મળશે. લોકોના કેટલાના એમને પેલા એ આયા કે આ સિટીમાં કરીએ, આ સિટીમાં કરીએ, આટલું અદ્ભુત. એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્રજી સમજી ગયા તો કે આ આત્માની દિશાની જગ્યાએ બીજી દિશા ઉપર ફંટાઈ જવાશે. એટલે તરત ગુપ્તવાસમાં જતા રહ્યા. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કે આ જે આત્મા જેને આત્માર્થે જેને જીવવું છે અને આત્માનો ખુલ્લો કરી અને મોક્ષમાં જેને માલવું છે એની માટેની વાત છે. પણ હવે આપણે તો એ માર્ગે જ ચાલવાનું ને સાહેબ, એમાં થોડું એટલે એ આખી વાત હતી ને ક્રમિક માર્ગ માટેની હતી. હવે આપણને એ આખી વાત શ્રીમદ રાજચંદ્રજીની જે હતી ને આખી ક્રમિક માર્ગ માટેની હતી. ક્રમિક માર્ગની. આપણને શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થઈ ગયું એટલે હવે બાકી રહેલો મન વચન કાયાનો યોગ જે છે એ આત્માર્થે વપરાય એટલું આપણે જોવાનું છે. એટલે આત્માર્થે વપરાવું એટલે શું? કોને આત્માર્થે વપરાયું કહેવાય? બીજી સંસારની કોઈ વસ્તુમાં નહીં વાપરવાનું, ખાલી આત્માર્થે જ. આત્માનો તો સંસારને ક્યાં મૂકી આવશો ગીતાબેન? એ તો બાય પ્રોડક્ટમાં છે, એને તો જોઈ જાણીને જ નિકાલ કરવાનો છે ને આપણે. એ વાતને જોઈ જાણીને નિકાલ કરીશું અને પછી આત્માર્થે વાપરવું એટલે શું? તો કે આપણને આજ્ઞા દ્રષ્ટિ મળી છે ને એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ રૂપે મન વચન કાયા વપરાઈ જાય ને એ આપણે જોવાનું. એને સંસારને એને કઈ એ દાદા ભગવાને કોઈ વસ્તુ ખસેડી નથી. ના, નથી ખસેડી. બરોબર. એનું સમાધાન આપ્યું છે દાદા ભગવાન. તો કે આ મન વચન કાયા છે એટલે મન વચન કાયા રૂપી યોગ ઉભો છે એટલે બહારનો બધો યોગ ને ઉપયોગ રહેવાનો એને અનુસંધાનનો. તો કે ત્યાં આગળ કેવી રીતે રહેવાનું? તો કે આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી રહેવાનું. એટલે આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી મન વચન કાયાનો યોગ વપરાયો એટલે એને આત્માર્થી જીવ્યા કહેવાય. એમણે કઈ દાદા ભગવાને એવું નથી કીધું કે તમે મીઠાઈ ના ખાશો, કે સારા કપડા ના પહેરશો, કે સોનાની બંગડીઓ ના પહેરશો, કે હાર ના પહેરશો, કશું જ નહીં. કે આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી મન વચન કાયા વપરાય એના આત્માર્થે વપરાયું કહેવાય. બરોબર. સાચી વાત. બરોબર. દીપક આનંદજી, એક સેજ આમાં આપો ને જરાક સમજ. દીપક આનંદજી, આપણે એમ કહીએ, સાહેબ એક મિનિટ, સંભળાય છે ને? આપણે એમ કહીએ કે મન વચન, જો અહીંયા આ લખ્યું છે ને મન, એરો દેખાય છે મારો હાથ એરો? મન વચન કાયાનો ઉપયોગ ના થાય તે ગુપ્ત. એટલે મન બતાવે આવા છે, વાણી બોલે મને થયું, કાયા ના પર અસર આવે
અસર આવે હા કોઈ પણ જાતના દુઃખ થાય, વાગે સુખ કરે, બધાનું ઠંડી અસર આવે ગરમીની અસરો થાય, કાયા ઉપર આવે હા એનો હા ઉપયોગ એટલે વાપરવું નહીં. હા એટલે એની જે અસર થાય હા તે અસરને એ અસરમાં પોતે અસરરૂપ ના થાય, ના એ અસરને જોયા કરે. એટલે આત્માનો ઉપયોગ રાખે, એટલે આત્માનો પ્રકાશ વાપરે તો હા આત્માનો પ્રકાશ કેમાં વપરાય? જોવામાં, એટલે કે સમજવામાં કે આ જ્ઞાન નથી, આ પૂતગલ ક્રિયા છે. હા આ પુષ્કલ ક્રિયા છે હા એ સમજ પૂતગલ ક્રિયા છે, મારી ક્રિયા નથી. નથી હા આ મનની ક્રિયા છે, આ વાણીની ક્રિયા છે. મન કોનું? શુદ્ધાત્માનું. ના ગીતાબેન નું વચન, કાયા. બધું ગીતાબેન નું એટલે એનો ઉપયોગ એટલે એનો વપરાશ નથી કરતા તે ગુપ્ત, એટલે કે ગુપ્તી સાચવી કહેવાય, હા હા કે ગુપ્તી ગુપ્ત સાચી. રહ્યા કહેવાય. હા અને દાદા એવા હતા હા અને એ ભૂમિકામાં બેસીને આપણને જે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હાજી તે આપણે લાભી ગયા છે. બરોબર એક્ઝેક્ટ સમજાયું? આવે સમજાય એટલે એ ભૂમિકામાં રહીને દાદાએ આપણને આત્માના ગુણો બોલાવ્યા છે. એટલે પોતે આત્મા થઈને આત્માના ગુણો બોલાયા, તે આપણે પ્રતિથી બેસી ગઈ. બરોબર છે ખ્યાલ આવી ગયો? હવે કરેક્ટ ખ્યાલ આવ્યો મન વચન કાયા આત્મા તે વપરાય તેને ગુપ્તી કહી. એનો ખબર પડે? મન હા એ વચન સમજાય કાયા હા ને વાપરે નહીં તે ગુપ્ત કહેવાય. હા નહીં વાપરે નહીં તે ગુપ્ત છે હા એટલે વાપરવાનું નહીં એને. સંજોગ મન વચન કાયાને વાપરે પણ એને આપણે વાપરીએ નહીં. હા એનો સંજોગોમાં મતલબ શું થાય કે જેમ તમારા ઘરમાં જે પણ હોય છે, હમણાં સમજો પેલા બેન આવે છે કામ કરવા માટે, એ એની તકલીફ કે તો તમને એમ થાય છે કે એની તકલીફ મારી તકલીફ છે? ના થાય. પણ તમારી જોડે છે એટલે તમે શું કરો? એની જે મદદ થતી હોય તે કરો. હાજી વખતે તમારે ત્યાં ઘણા વર્ષોથી કામ કરે છે તો તમે કે ચાલો આપણે ડોક્ટર ત્યાં બતાડી આવીએ, બરોબર દવા લઈ આવીએ, બધું કરીએ. બધું કરો ખરા, પણ મને થયું કરીને થાય? ના થાય. એ નથી ના થાય. એવી જ રીતે જયારે ગીતાબેનને મન વચન કાયામાં કશું એ થાય તો એની જોડે જરૂરતનો બધો વ્યવહાર કરો, જેમ બાઈની જોડે કરો તેવી રીતે. પણ રહો એની જોડે શુદ્ધાત્માના ઉપયોગે કરીને. કે ગીતાબેન બાઈ છે ને એવી રીતે એમની જોડે જુદાપણાનો વ્યવહાર રાખો તમે. સમજાયું બરોબર. એટલે શુદ્ધાત્માના ઉપયોગે રહો, એટલે શુદ્ધાત્માના પ્રજ્ઞા શક્તિના પ્રકાશમાં આ પર છે, પરાધીન છે, અને એ ખાલી થતી વસ્તુ છે, ભરાયેલી વસ્તુ ખાલી થાય છે, તો તમે આ ત્રણેયથી ગુપ્ત રહ્યા કહેવાય. સમજ મળી. ખબર પડી? હા સમજ મળી સાહેબ. એને ગુપ્તી સાચવેલી કહેવાય. મન વચન કાયાને ગુપ્ત રાખીને આત્મામાં રહે તેને ગુપ્તી કહેવાય. આ વાંચ્યું? એરો દેખાયો? બરાબર, તમને આ મોટો એરો વપરાય તેને ગુપ્તી કહી. હા નીચેના પેરેગ્રાફમાં મન વચન કાયા આત્માર્થે વપરાય તેને ગુપ્તી કહી. હા બરાબર. એટલે આ રીતે સમજાય ગયું ને? હા સમજાય ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના સાહેબ. શીતલબેન જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હા સંતોષ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. મારો પ્રશ્ન નિર્દોષ દ્રષ્ટિ વિશે છે. હવે મને જે વ્યક્તિઓને નજીકની છે, જેને મેં મારી માનેલી છે, એનો વ્યવહાર જ્યારે મને દુઃખ થાય એવો આવે કે મને ઇગ્નોર કરે, મને ઇમ્પોર્ટન્સ ના આપે, ત્યારે દુઃખ બહુ ઊભું થાય. તે વખતે એને નિર્દોષ કેવી રીતના જોવાના? જ્ઞાનીને તો બધું
એ સહેજે નિર્દોષ દ્રષ્ટિ રહે છે પણ મને તો દોષિત દેખાય છે, એ વખતે કેવી રીતના નિર્દોષ જોવાના અને એ એક ફાઇલ જ છે તો એનો સંભાવ્ય નિકાલ કઈ સમજથી કરવાનો? જો શીતલબેન, હા આપણે દાદા ભગવાને આખું જગત નિર્દોષ દેખાતું. હા કેવી રીતે દેખાતું હતું કે હા. આખું જગત કેવી રીતે ચાલે છે ને એ આખું એમને દર્શન જ્ઞાનમાં ઝળકતું હતું. હમ. એટલે જ્યાં સુધી શીતલબેન કરે છે એ જેટલું ભાન હજુ પાક્કું છે એટલું સામેવાળો કરે છે એ ઓટોમેટિક રહ્યા રાખશે. બરાબર. જ્યાં સુધી સામેવાળો કરે છે એવું જ્યાં સુધી ભાન છે ત્યાં સુધી એની ભૂલ દેખાશે. બરાબર. એટલે કે આપણને નિર્દોષ નથી દેખાતો એનું રીઝન શું છે તો કે જે તે વ્યક્તિ છે ને એ મારી જોડે આવું કરે છે એવું સમજાય છે, માટે દુઃખ થાય છે, માટે એની ભૂલ દેખાય છે. પણ હવે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી શું તો કે આખો વ્યવહાર કોનો બાકી છે? શીતલનો વ્યવહાર બાકી છે. તો કે શીતલબેન નો વ્યવહાર બાકી છે. તો હવે શીતલબેન ને આપણે કોણ? હું શુદ્ધાત્મા છું. આપણે શુદ્ધાત્મા છે. અને જે વ્યવહાર બાકી છે કોનો વ્યવહાર બાકી છે તો કે શીતલબેન નો વ્યવહાર. બરાબર છે? હા. તો આ વ્યવહાર કોણ ઉકેલાવડાવશે? વ્યવહાર કોણ ઉકેલાવડાવશે? એ તો વ્યવસ્થિત શક્તિ ઉકેલાવડાવશે. તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ ઉકેલાવડાવે છે વ્યવહાર આપણો. તો કે આપણે જેની જોડે ઋણાનું બંધ છે, જેની જોડે ઋણાનું બંધ છે એ આપણને મુક્ત કરાવવા આવે છે. આપણને આપણા હિસાબોમાંથી મુક્ત કરાવવા આવે છે. હા બરાબર. હવે આપણે મુક્ત થવું હોય તો ત્યાં આ દ્રષ્ટિ વપરાશે કે મને મારા હિસાબોથી મુક્ત કરાવવા આવે છે. માટે એ ભૂલ વાળું નથી. ભૂલ વાળું કોણ છે તો કે આપણે છે. આપણે ભૂલ વાળા છીએ માટે એમને આપણી સામે આ વ્યવહાર કરવા માટે આવવું પડે છે. બરાબર. એટલે સામેવાળો નિમિત્ત દેખાશે અને ભૂલ વાળું કોણ દેખાશે તો કે આપણે પોતે ભૂલ વાળા દેખાશે અને સામેવાળો નિમિત્ત દેખાશે. તો કે આ ક્યારે દેખાય તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને મન વચન કાયાનો જે યોગ છે એ આપણને દાદા ભગવાને આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ, શુદ્ધાત્મા પદની પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે એ પ્રાપ્ત થવામાં જે પણ પાપો હતા એટલા પાપો ભસ્મીભૂત કર્યા અને બાકીનો વ્યવહાર બાકી રહેલો છે. કારણ કે આપણને કૃપાથી મળેલું છે શુદ્ધાત્મા પદ. એટલે એ બાકીનો વ્યવહાર પૂરો કરવા માટે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપી. અને આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપી એની અંદર જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ છે. એટલે કે નથી હું કરવા વાળો, નથી તે કરવા વાળા કે નથી તેઓ કરવા વાળા. તો કે આ જગત કોઈ કરવા વાળો છે નહીં. કરવા વાળો કોણ છે તો કે જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ છે. એટલે કરવા વાળી દ્રષ્ટિ જ્યાં જ્યાં વપરાશે ત્યાં ત્યાં બીજાની ભૂલો દેખાશે. જ્યાં જ્યાં કર્તાપણાની દ્રષ્ટિ વપરાશે, કર્તાપણાનું જ્ઞાન વપરાશે કે અજ્ઞાન વપરાશે ત્યાં આગળ બધાની ભૂલો દેખાશે. અને જેવું ત્યાં સમજાશે તો કે આ મારો હિસાબ છે અને વ્યવસ્થિત શક્તિએ નિમિત્ત બનાવીને મને મારા હિસાબમાંથી મુક્ત કરવા માટે ભેગો કર્યો છે તો તરત એ ભૂલ વગરનો દેખાશે, તરત એ નિમિત્ત દેખાશે. અને જે એના લીધે જે આપણને અસરો થાય છે એ અસરોથી આપણે મુક્ત થઈ જઈશું. ભોગવટાથી મુક્ત નથી થતા, અસરોથી મુક્ત થઈએ છીએ. ભોગવટ તો રહે છે જ. એ કેવી રીતના? ભોગવટો અને અસરની વચ્ચે ફેર શું? ભોગવટો એટલે શું તો કે પહેલા શું હતું તો કે મને થાય છે. હા. હવે શું થાય
તો કે શીતલબેન ને થાય છે, મને નથી થતું. એટલે એટલે અસર જતી રહે. ભોગવટો એનો ભોગવટો આપી રહ્યો છે. હા સંજોગ આપણને આપણો ભોગવટો ભોગવાઈ રહ્યો છે, પણ એની અસર જે થઈ જતી હતી કે મને થાય છે કરીને, તો હવે હું શુદ્ધાત્મા થયો એટલે અસરથી મુક્ત થઈ ગયા. બરાબર. હા તો આ મેં એ મારી સાથે જે વ્યવહાર કરે છે એ વ્યવહાર મેં કરેલો છે એટલે મારી સામે આવે છે, એ રીતના સમજવાનું ને? એ રીતે પણ સમજાય. દાદા ભગવાને શું કીધું? ભોગવે એની ભૂલ, ભોગવે એની ભૂલ. બન્યું તે જ ન્યાય. હા બરાબર. આ પકડી લેશે ને તો એ ઘણા સમાધાન થઈ જશે. હા પણ નજીકની વ્યક્તિઓ હોય ને તો એવું થાય કે મહારાજ મને આવું કરે તો પછી એની સાથે તો કેવી રીતના એ લેવાય? શીતલબેન જુઓ, આપણે આખી જિંદગી હા સાફ કરીએ કે ના કરીએ? સંભળાયું નહીં, ફરી કહો. આખી જિંદગી શું આપણે દાંત છે આપણા, સાફ કરીએ? એને બ્રશ કરીએ કે ના કરીએ? એની માવજત કરીએ કે ના કરીએ? કરીએ ને. હા પછી શરીરને સારી રીતે નવડાવીએ કે ના નવડાવીએ? હા નવડાવીએ. બરાબર. શરીરને બધી રીતે સાચવીએ કે ના સાચવીએ? બધી રીતે. હા બરાબર. છતાં આંખો દુખે કે ના દુખે? દુખે. માથું દુખે કે ના દુખે? દુખે. પગ દુખે કે ના દુખે? દુખે. તો જો આ પોતાનું હોય તો પોતાને પીડા આપે? તો નથી પોતાનું. તો કે જ્યારે પોતાનું નથી તો બીજા સંબંધો પોતાના કેવી રીતે માનો તમે? હા બરાબર છે. આ જ્યારે પણ અંદર આવું મન બતાવે ને ત્યારે એને આ વાત સમજાવવાની કે આ તો હું અંદર છું ને એટલે તમે રૂપાળા છો. હમણાં અમે જતા રહીશું તમારાથી તો કોણ બોલાવા આવશે તમને? કોણ ઘરમાં રાખશે તમને? ના રાખે. બરાબર છે. કે અમારી હાજરી છે તો હિસાબ ચૂકતે કરવામાં જીવન કાઢો ને બાકીનું શેષ. હા તો કે બરાબર છે. આ જે સમજણ ફિટ થશે ને અંદર, પછી સામેવાળાનો ગમે તેવો વ્યવહાર હશે ને તો એ અસર નહીં આપે. જે અત્યારે અસર આપે છે ને કે મારા થઈને મને દુઃખ આપે છે, એને સમજાવવાનું શરીર જ મારું નથી તો પછી બીજા ક્યાંથી મારા રહ્યા? હા આપણું શરીર આપણને દુઃખ આપે છે તો કે આ ઓબ્ઝર્વેશન આપણે કરીએ ને તો આપણને ખબર પડે કે આપણું શરીર આપણને કેટલું દુઃખ આપે છે. પણ ત્યાં આગળ એટલું બધું મારાપણું ફેલાયેલું છે, એટલું બધું ચીપકેલું છે તો કે ત્યાં આગળ ઇક્વિએશન નથી મુકાતું. અહીંયા મુકાઈ જશે ને તો પછી ઘરના જેટલા પણ સભ્યો છે ને ત્યાં ઓટોમેટિક નિર્દોષ દેખાશે. બરાબર બરાબર. હા ખ્યાલ આવ્યો. અને મૂળ વસ્તુ એ છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું ને આ શીતલનો ભોગવટો છે, શીતલનો વ્યવહાર છે, એ મુક્ત કરાવવા માટે આવે છે, આ વ્યવસ્થિત લાવે છે સામે, એ સમજણ. હા બરાબર. તો કે આનાથી અંદર તરત સમાધાન થઈ જશે. હા અને દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે ઘરની અંદર જેટલા ભેગા થયેલા છે એને દાદા ભગવાને ઋણાનું બંધનો મેળો કીધો. હા એ કે જેની જોડે જેટલી વધારે લેવડ દેવડ હોય એટલું એ વ્યક્તિ એટલો વધારે નજીક હોય, અને જેની જોડે ઓછું લેવડ દેવડ હોય એ વ્યક્તિ આપણાથી વધારે દૂર હોય. હા બરાબર. એટલે જેટલું આપણી નજીક જે ફાઇલ છે તે ફાઇલ જોડે હિસાબ મોટો છે, ચીકણો છે, એટલે વધારે નજીક છે. બરાબર. સમજાયું. બરાબર. સૌથી ચીકણો હિસાબ કોની જોડે હોય? મારી પોતાની સાથે, ફાઇલ નંબર 1 સાથે, રાઈટ? ફાઇલ નંબર 1 સાથે સૌથી ચીકણો હિસાબ કહેવાય. હવે એ હિસાબ જેમ જેમ ચૂકવાતો જશે એમ બાકીનો બધી ફાઇલોનું ચિકાસ છે એ ઓછી થતી જશે ઓટોમેટિક. આ મન વચન કાયામાં જેટલું મારાપણું છે એટલી બધી અસરો આયા રાખશે.
અને આ મન વચન કાયાથી જેટલું છૂટાપણું રહ્યું એટલી અસરોથી મુક્ત થઈ ગયા. બરાબર. છેલ્લું એક હું પૂછી લઉં કે અંદર એવો એક ભય રહે કે મહારાજ મને આવું કરશે તો પછી મારું શું થશે, ઇનસિક્યોરિટી લાગે અંદર. હા, એટલે કેવું છે તો કે આપણે વિનાશી જગતમાં આધાર ખોળવા જઈએ છીએ, પરમેનન્ટ આધાર ખોળવા જઈએ છીએ. હા, બરાબર છે, બરાબર છે, બરાબર છે. શરીરનો આધાર કાયમનો નથી, તો એને લગતો વળગતો આધાર કાયમનો હોઈ શકે? ના હોઈ શકે. બરાબર છે. લોક માન્યતાથી અને લોક સંજ્ઞાથી આપણે જેને જેને પણ આધાર સમજીએ છીએ એ બધા આધાર કાયમના છે કે ટેમ્પરરી છે? ટેમ્પરરી છે. ચાહે પૈસાને ગણીએ, ચાહે મકાનને ગણીએ, કે ચાહે શરીરને ગણીએ, કે ચાહે ભૌતિક વસ્તુઓને ગણીએ. હા. તો કે એ શરીર, આ શરીરમાંથી ભગવાન ગયા એટલે બધું એની જોડે ગયું કે ના ગયું? બધું જ ગયું, કઈ નથી પછી. તો શું જોડે શું આવવાનું? કઈ જ નહીં. તો કે એના એ જે ભૌતિક વસ્તુઓમાં માન્યતા માનેલી, આધાર રાખેલો કે આ મારી જોડે હશે તો હું સુખી રહીશ, કે હું નિશ્ચિંત રહીશ, કે મારી બેંકમાં 5 કરોડ પડ્યા હશે તો મારી સેફ સાઈડ છે. હવે બેંક જ ઉઠી શું કરવાના 5 કરોડના તમે? કઈ નહીં. અને એ 5 કરોડ પોતાના માનીને કેટલું દુઃખ વર્યું? હા. કેટલી ગૂંચો પડી? બહુ જ ગૂંચો પડી. કે ગૂંચ આવશે જોડે અને પૈસા તો બેંક ઉઠી એની જોડે જતા રહ્યા, તો આધાર શું રહ્યો? હા, તો ના રહ્યો આધાર. એટલે આ રિલેટિવ વર્લ્ડમાં સિક્યોરિટી શોધવા નહીં જવાનું એમ ને, ત્યાં છે જ નહીં. હા, એ હિસાબોના આધીન છે. એટલે દાદા ભગવાન કહે છે કે હિસાબના હશે તો ભેગું થશે, હિસાબમાં નહીં હોય તો ગમે એટલું એને કોર્ડન કરશો, ગમે તેટલા તાળા મારશો તો જોડે નથી રહેવાનું. બરાબર છે, બરાબર. તો કે જે વસ્તુ કાયમની છે જ નહીં એનો આધાર કેટલો કાયમનો રહેશે અને કેટલું સુખ આલશે? નહીં આપે. બરાબર છે. કાયમનું કોણ છે? આત્મા. તો કે એના આધારે જીવવાનું. એના આધારે જીવવાનું. આવડી ગયું, એના આધારે જીવતા આવડી ગયું તો જગતમાં ગમે તેવા પ્રોબ્લેમ હશે, બધા પ્રોબ્લેમના સોર્ટ આઉટ થઈ જશે, બધા પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન મળી જશે. એટલે દાદા ભગવાને શું કીધું? અભયદાન. અમે તમને અભયદાન આપીએ છીએ કે તમામ પ્રકારના ભયોમાંથી મુક્ત કરાવીએ છીએ તમને. બરાબર. અને છેલ્લે આપણે બોલીએ છીએ વારસ હો દાદાના, સુરવીર તારે આવજો, કાયર બનો ના કોઈ દી, કષ્ટો સદા કંપાવજો. રે સિંહના સંતાનને શિયાળ તે શું કરી શકે, મરણાંત સંકટ મેં ટકે તે ટેક ના ધરનાર છે. કે આ જગતના બધા છે ને શિયાળ જેવા છે, પણ એને મુખોટું સિંહનું પહેરી રાખેલું છે ને એટલે આપણે હાલી જઈએ છીએ. પણ જો આપણે કરીશું ને તો બધા શિયાળો ભાગી જશે, કોઈ શિયાળ ઊભું ના રહે. બરાબર. એટલે કે આપણે પાડવાની છે અંદર, ખાલી હું શુદ્ધાત્મા છું એની ત્રાડ જ પાડવાની છે, બાકી બધું એની મેતે વિખરાઈ જશે. બરાબર. કોઈ ભય ઉભો રહે એવો નથી હવે, કારણ કે અભય બનાવી દીધા દાદા ભગવાને આપણને. કોઈ ભય ઉભો રહે એવો નથી, કોઈ સ્કોપ જ નથી એને ઉભો રહેવાનો. સરસ. હા, બહુ સરસ, બહુ સમાધાન થયું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિ કાકા. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આમાં ગીતાબેન ની સાથે સોરી અનમ્યુટ કરજો. હા, વાત થઈ એમાં મન વચન કાયા આત્માના અર્થે વપરાય તે વૃત્તિ કહેવાય.
હવે પહેલું એક જ કે મારે મન આત્મા અર્થે જ વાપરવું છે. મન એ ગ્રંથિઓનો સમૂહ છે. એમાં વિચારો આપણા ધારીએ એ આવી શકે નહીં. એટલે માનીએ તેમ મન કરી શકે નહીં. તો મનને મારે ફક્ત આત્મા અર્થે જ વાપરવું છે. તો એનો ઉપાય બતાવો. એટલે મનની જ વાત હો. એને જેટલું જેટલું આપણે જોયું એટલું આત્માર્થે વપરાયું કહેવાય. મનને જોવાનું. હા, એ જ્ઞેય તરીકે જેટલું જેટલું જોવાયું એટલું આત્માર્થે વપરાયું કહેવાય. એટલે એનો મનનો એ તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ થયું આત્માનું. હા, પણ એ મન પોતે મન જેટલું જ્ઞેય તરીકે દેખાયું એટલું આત્માર્થે જીવ્યા કહેવાય. ચિત્ત છે ચિત્ત. હા, તો ચિત્ત એક વખત એમ કે તમે તમારા હોમમાં જતા રહો તો ચિત્ત હોમમાં એટલે કે આત્મામાં જતું રહે તો એ આત્માના ઉપયોગ માટે કહેવાય. બધા એક અને ચિત્તને આત્મા જોવે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તો એ ઉપયોગ કહેવાય. કેવું છે શાંતિ કાકા કે આપણને જે અત્યારે આપણું ચિત્ત છે જે એ અશુદ્ધ ચિત્તમાંથી શુદ્ધ તરફ જઈ રહ્યું છે. બરાબર. એટલે અશુદ્ધ ચિત્ત ક્યાં ક્યાં જાય છે બાર એને આપણે જોઈએ એનો ઉપયોગ કીધો. ગોઠવણી કરી કહેવાય કે ભાઈ મારું અંતસ્કરણ મારું ચિત્ત કઈ કઈ જગ્યાએ જાય છે એ મારે જોવું છે એને ગોઠવણી કીધી કહેવાય. અને આત્માનો સ્વભાવ શું છે તો કે ગોઠવણી પણ કેવી રીતે કેવી છે એ પણ એ જોવે છે અને અશુદ્ધ ચિત્ત ક્યાં ક્યાં જાય છે એને પણ એ જોવે છે. ગોઠવણી જુએ છે એટલે શું? કઈ ગોઠવણી? ગોઠવણી જે ચિત્ત કેવી ચિત્તનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં વપરાય છે એને જોવાની જે ગોઠવણી અંદર ઉપયોગની ગોઠવણી કરી ને આ એક જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જાણવા પણ જોવા પણ એને પણ શું પ્યોર જે સોલ જે છે ને એ બધું જે એને ઝળકે છે, બધું જે જોવે છે, બધું એના જાણપણામાં છે. બરાબર છે. એ આત્માનો સ્વભાવ થયો પણ ચિત્તના આત્માર્થે વાપરવું છે. આત્મા તો બરાબર છે. જો ચિત્ત શેનું બનેલું છે? ચિત્ત હા, ચિત્ત આત્મા માંથી એક આત્માનો એક ભાગ છે. જ્ઞાન અને દર્શન એટલે કેવું છે તો કે અશુદ્ધ જ્ઞાન વત્તા દર્શન એટલે ઇક્વલાઇઝેશન અશુદ્ધ ચિત્ત થયું. બરાબર છે. હવે એ જ ચિત્ત આપણું જે અંત જગ્યાએ વિખરેલું હતું એનું આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી અનેકમાં આવ્યું. અનેકમાં આવ્યું. બરાબર છે. એટલે લિમિટેશનમાં આવ્યું. લિમિટેશનમાં આવ્યું. બરાબર. જે ઇન્ફિનિટિવમાં હતું એ ત્યાંથી લિમિટેશનમાં આવ્યું. બરાબર. હવે એમાંથી એક કરવાનું છે તો એક ક્યારે થાય તો કે જેમ જેમ અશુદ્ધ જ્ઞાન ને અશુદ્ધ દર્શન શુદ્ધ જ્ઞાન ને શુદ્ધ દર્શન જેમ જેમ વપરાતું જશે એટલે અશુદ્ધ જ્ઞાન ને અશુદ્ધ દર્શન ની જગ્યા કોણે લીધી? શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ દર્શન. શુદ્ધ દર્શન એટલે શુદ્ધ જ્ઞાન ને શુદ્ધ દર્શન જેમ જેમ એમાં થતું જશે એમ ચિત્ત શુદ્ધ થતું જશે અને એને જ શુદ્ધાત્મા કીધો ભગવાને. એટલે શુદ્ધ દર્શનમાં એને વાપરવું કેવી રીતે? સંપૂર્ણ ચિત્ત શુદ્ધ થઈ ગયું એને જ શુદ્ધાત્મા કીધો ભગવાને. એ તો થાય ત્યારે જ્યારે સંપૂર્ણ ચિત્ત શુદ્ધ થાય ત્યારે તો એ જ આત્મા. એ બરાબર છે. પણ આપણે અત્યારે અશુદ્ધ ચિત્ત છે એ ચિત્તને મારે આત્મા અર્થે જ વાપરવું છે, બીજા કશામાં વાપરવું નથી. તો એનો પ્રયોગ શું? એનો પ્રયોગ દાદા ભગવાને કેટલા બધા આપ્યા
હા દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. હા બરાબર, એ શુદ્ધ કરવાનો પ્રયોગ. બરાબર. પછી હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું, અનંત શક્તિ વાળો છું, અનંત સુખનું ધામ છું, હું અવિનાશી છું, હું અવ્યય છું, હું મન વચન કાયાથી જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. એ આપણને જે સિદ્ધ સ્તુતિના વાક્યો છે એ હા. બોલ. એટલે એનાથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય. આ પ્રયોગો છે બધા. એ સિવાય શું છે તો કે આપણું ચિત્ત કઈ કઈ જગ્યાએ જાય છે એ તો બહાર. બરાબર, અશુદ્ધ ચિત્ત જવા નહીં દેવું આપણે. હવે એ જ્યાં જ્યાં જાય છે એ જગ્યા આપણને ખબર પડે તો કે આ જગ્યા જો અંદર હજુ સુખની માન્યતા પડેલી છે એ છેદો, એ જેમ જેમ છેદાતી જાય એમ એમ આત્મા તરફ ઢળતું જાય. હા, એટલે જો બહાર ચિત્ત જાય અને આપણે જોનારા રહીએ તો શુદ્ધ થતું જાય. હા બરાબર. હવે ત્રીજું, હવે આપણને ખબર પડે છે કે આ મારે સ્કૂલની અંદર પૈસા આપવા છે કે આ જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ દ્રષ્ટિ બગડી છે, એ બે વસ્તુ ખબર પડે કે ના પકડે? હા પડે. બરાબર. એટલે ખબર પડે કે આ અહીંયા આગળ માનની ગાંઠ છે અને અહીંયા ભોગવવાની ગાંઠ છે, સુખ પડ્યું છે એવી ગાંઠ છે. બરાબર. ત્યાં સુખની માન્યતા માનેલી છે, અહીંયા મને માન મળશે એવું માન્યતામાં ફિટ છે, માટે ત્યાં જાય છે ને. એ તો માન લેવાનું તો અહંકાર નું છે. એટલે એને છેદો, એનો ભાગાકાર કરો. એટલે એનો જવાબ શું આવે? એટલે ચિત્ત ત્યાં ના જાય એમ. એટલે કે ચિત્ત ત્યાં એ છેદો, એનો ભાગાકાર કરો. ત્યાં આગળ ત્યાં સમજણ, શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ દર્શન ફિટ થાય એટલે પછી ત્યાં જવાનું ઓટોમેટિક બંધ થાય. બંધ કરવું ન પડે. એટલે પણ ચિત્તને આપણે આત્મામાં સ્થિર કરવું પડે ને, એમ કહું છું. એટલે આ પ્રયોગથી આત્મામાં સ્થિર થશે સાહેબ. સીધે સીધું કેમ થશે? એમ નહીં, આત્મા અમૂર્ત. એક મૂર્ત વસ્તુ ને બીજી અમૂર્ત. હા, અમૂર્તમાં ચિત્ત રાખવું છે. અમૂર્તમાં ચિત્ત રાખવું છે. અમૂર્ત એટલે શું? અમૂર્ત એટલે આત્મા. હા, તો આત્મામાં ચિત્ત ક્યારે રહે? તો કે એક થઈ જાય ને, એક થઈ જાય ને, એક ત્યારે ટોટલી આત્મામાં રહે. અત્યારે રહે આત્મામાં. તો કેવી રીતે રહે? તો કે જેટલું અશુદ્ધ જ્ઞાન ને અશુદ્ધ દર્શન જેટલું ત્યાં આગળ શુદ્ધ થતું જાય એટલું આત્મા. હા, એટલે અમુક અમુક ટાઈમ રે. અમુક ટાઈમે એવું નહીં, જેટલું શુદ્ધ થતું ગયું એટલું આત્મામાં રહે. હા, એટલે આખો ટાઈમ ના રે, નિરંતર ના રે. નિરંતરની પ્રોસેસમાં છે, પણ જેટલું શુદ્ધ થયું, તમારું 2% શુદ્ધ થયું તો 2% આત્મામાં કાયમ માટે રહેશે. 4% થયું કાયમ માટે આત્મામાં રહેશે. બરાબર બરાબર. પછી રહેશે કરતા 100% થશે એટલે સંપૂર્ણ આત્મામાં. હા બરાબર. હવે ત્રીજી વસ્તુ, મન વચન કાયા. કાયા એટલે આ તન છે, આ શરીર છે, એને મારે આત્મા માટે જ વાપરવું છે. તો એનો પ્રયોગ શું? જો શરીર જે આપણે લઈને આવેલા છે, બરાબર છે, એ શેનું બનેલું છે? શું? એ શેનું બનેલું છે? એ પરમાણુનું. કેવા પરમાણુનું? હા, કેવા પરમાણુ બનેલું છે? જેવા આપણે ગ્રહણ કર્યા હતા એવા પરમાણુ છે. અજ્ઞાનની અંદર જેવા આપણે ભેગા કરેલા, જેવા કરેલા એવું બનેલું છે. બરાબર છે. હવે અજ્ઞાનની અંદર જે ગ્રહણ કરેલા હતા એ કેવી રીતે બહાર નીકળશે? એ જે રીતે ગ્રહણ કર્યા એ જ રીતે બહાર નીકળશે. એ જ રીતે બહાર નીકળશે. બરાબર છે. હવે એને આત્માર્થે વાપરવું એટલે શું? એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું અને શાંતિભાઈ એમનો હિસાબ ચૂકતે કરે છે, જે ભેગો થયો છે એ રીતે વપરાય, એને આત્માર્થે વપરાયું કહેવાય. એટલે એ જે બહાર નીકળે છે એ તો બધા બાવાના ગુણ થયા, અંદરના.
પણ આ હા. કાયાની વાત કરું છું. હું કાયાની જ કાયા વાત કેવી રીતે વાપરવી? એ કાયાની જ વાત કરું છું અત્યારે. કાયા શેનું બનેલું છે? પરમાણુઓનું બનેલું છે. હા બરાબર છે. એ પરમાણુઓ બહાર ફેંકાઈ રહ્યા છે, પ્રયોગશાળામાંથી વિશ્વસા તરફ જઈ રહ્યા છે. જે પ્રયોગ કરીને આયેલા હા એટલે મિશ્રસા થયેલા, એ મિશ્રસા પરમાણુ અત્યારે વિશ્વસા થઈ રહ્યા છે. તો જેટલો જેટલો હું શુદ્ધાત્મા પદની અંદર રહી અને હા. જેટલા પરમાણુઓ મન વચન કાયાના આ જે શરીર છે એ શરીરના જેટલા પરમાણુઓ ખાલી થતા જશે અને એ શુદ્ધ થતા જશે, એ વિશ્વસા થતા જશે, એટલા આત્માર્થે વપરાયું કહેવાય. એટલે કાયા આ જે શરીર છે ને, શરીર આપણે જેમ શરીર આપણે મનની વાત કરી, આપણે સાહેબ શરીરને કેવી રીતે વિચારીએ છીએ? તો કે હું કોઈને હેલ્પ કરું એટલે આત્માર્થે વપરાયું કહેવાય. આપણે એ બાજુ લઈ જઈએ, એ ડિરેક્શનમાં લઈ જઈએ છીએ. દાદા એ લેશનમાં નથી, પણ મારે તેમ કે આ કાયાને મારે આત્મા અર્થે જ વાપરવી છે. આ કાયા જે મળી છે ને, હું શુદ્ધાત્મા અને ફાઇલ નંબર એનો હિસાબનો નિકાલ કરી રહ્યો છે. આટલું ખાલી સમજાઈ ગયું ને, આત્માર્થે વપરાયું કહેવાય. બરાબર. હવે એને એની માટે કવિરાજે શું કીધું? તો કે આત્માર્થે ખાવું એનો ઉપવાસ કીધો. એટલે આત્માર્થે ખાવું, આત્માર્થે બોલવું, આત્માર્થે જવું, એ આત્માનું જ થયું. હા ના, આત્માર્થે એટલે કે આત્માને ખુલ્લો કરવા માટે જે પણ વપરાઈ રહ્યું છે એની વાત કરી. એટલે કે આત્મા આપણને પ્રાપ્ત થયો છે, એ કેવી રીતે વ્યક્ત થશે? તો કે આ શરીર મન વચન કાયા જેટલું પ્યોર થતું જશે એમ લોકોને કામમાં આવશે. એ સિવાય આવે એટલે દાદા ભગવાનને આપણે સેન્ટરમાં મૂકીએ તો કે અંદર ભગવાન ખુલ્લા થઈ ગયેલા, માટે એમનું શરીર આત્માર્થે લોકોને કામમાં વપરાય. બરાબર. હવે મન વચન કાયા આત્મા અર્થે વાપરે નહીં, એને ગુપ્ત કહ્યું. ગુપ્ત શબ્દ કેમ વાપર્યો? ગુપ્ત એટલે શું એમ? એ હમણાં દીપક આનંદજી એ સમજાયું ગુપ્તની વાત. તો સમજ ના પડી એટલે જ પૂછું છું. દીપક રિવિઝન કરાવો. હા આનંદજી રિવિઝન કરાવો. ચાલો ક્વિકલી. મન શું કરે? મન વિચારો ઉત્પન્ન કરે. મનને વાપરે કેવી રીતે? મનની ગ્રંથિઓથી છૂટે ને બધા વિચારો, એથી વાપરે. મનને વાપરે કેવી રીતે? મનમાં વિચારો ઊંચા થાય. તમારું મન બતાડે કે આ બા કરે છે ને તે ખોટું છે. હા, એ વિચારો આવે. બરાબર. મન કે છે કે બા કરે છે તે ખોટું છે, એટલે વિરોધ જ બતાવે. તો મન કે છે કે બા ખોટું કરે છે, હા, અને તમે એને માન્યું. હા, એનું કહ્યું માન્યું. તો તમે મનને વાપર્યું કહેવાય. હા, બરાબર. અને મને બતાડ્યું કે બા ખોટું કરે છે, અને તમે એને પ્રજ્ઞા શક્તિના પ્રકાશમાં જોયું, તો એ મન ગુપ્ત રહ્યું કહેવાય. હા, એટલે મનમાં જે ઉત્પન્ન થયું એનું આપણે સમાધાન મનને આપી દીધું એમ. બા ખોટું કરે છે એવું મને બતાડ્યું, અને તમે માન્યું કે આ બા ખોટું કરે છે. બરાબર. એટલે મનને વાપર્યું. હા, તો મન ખુલ્લું થઈ ગયું ને તમારું? ગુપ્ત રહ્યું કે ખુલ્લું થયું? હા, ખુલ્લું થઈ ગયું. બરાબર છે. હવે તમારું મને બતાડ્યું કે બા ખોટું કરે છે, હા, અને તમે એને વાપર્યું નહીં. હા, બરાબર. એને જોયું તમે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ. આ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ. શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ. હા, શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ. હા, હા, તો તમારું મન ગુપ્ત રહ્યું. હા, ગુપ્ત રહ્યું. એટલે મને કીધેલું માન્યું નહીં. બરાબર, બરાબર.
પછી એટલે તમારી ગુપ્ત રહી. વાણી બોલે હા આ ઘરમાં બધા લોકો કરે છે મને બિલકુલ ગમતું નથી, હા કે પછી આ લોકો કરે છે મને બહુ ગમે છે. હા એ બંને બાબતો તમે માનો નહીં. બરાબર. હા બરાબર છે, બહુ સારું છે કે નથી હા. સારું, હા એ હા બંનેને તમે એના પક્ષમાં બેસતા નથી, બરાબર છે. વાણીના પક્ષમાં બેસતા નથી. એટલે એ જે બોલે છે, જે બોલાવે છે તેને તમે માનતા નથી. બરાબર. પછી એ વાણી અંદર ચાલે કે બહાર ચાલે? અંદર ચાલે. એટલે અંદર ચાલે યા બહાર ચાલે. એટલે બહાર બોલો કે તમે અથવા અંદર. અંદર તમારી બોલાય, હા એ બંને વાણી એ બોલે ખરી પણ તમે માનો નહીં બરાબર. કે આ લોકો બધા સારા છે કે ખરાબ છે. ખબર પડી? હા ખબર પડી. તો તમે ગુપ્ત રહ્યા કહેવાય. હા એ વાણી પણ ગુપ્ત રહી. બરાબર છે, બરાબર બરાબર. પછી તમારી કાયા તો બધું એ કરે ને, હા એ તો ખબર પડી જાય એવું સાહેબ. મેં આમ કર્યું ને મેં તેમ કર્યું, તો ત્યાંય તમે ગુપ્ત રહ્યા. એટલે હવે તમે એવી ગુપ્તિ સાથે જીવો છો, મન વચન કાય અને શુદ્ધાત્માના પ્રજ્ઞા શક્તિના પ્રકાશમાં જુઓ છો. એનું હા બોલેલું, એનું વિચારેલું, એનું કરેલું મારું નથી. એને બરાબર તમે માનતા નથી, એના બરાબર બતાડ્યા પ્રમાણે જોતા નથી, તો તમે બરાબર. ગુપ્ત રહ્યા કહેવાય. વાહ વાહ સરસ અને સાહેબ. એવી રીતે તમે રહો તો તમે કેવા આખો દિવસ પ્રસન્ન રહો. હા નહીં સરસ તો સરસ. મન બતાડે, વાણી બોલે ને એવું કરે ને એટલે તમારે એટલે બા કે કેમ દાદાને એવું થાય છે, બરાબર આટલું છે. સારું ખવડાવું છું તો કેમ એમને આખો દિવસ આવું રહે છે? ખરી વાત છે. હા સરસ ખ્યાલ આવે? સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. ના, સરસ ખ્યાલ આવ્યો હો. બહુ સરસ પ્રોફાઇલ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય આપણે સચ્ચિદાનંદ. સામાયિકના પ્રયોગમાં બેસી જઈએ ક્વિકલી. થોડું લેટ થયું છે પણ હવે સમય જોતા નહીં. આત્માથી ને સમય વશ વર્તે છે, એટલે સમયના ચલાયા પ્રમાણે ચાલતા નથી, સમયની મર્યાદા સમજીને ચાલે છે. એટલે આપણે એ કરીએ છીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જે કોઈ યાદ આવે જે કોઈ યાદ આવે એમને બે દ્રષ્ટિના ઉપયોગથી એમને બે દ્રષ્ટિના ઉપયોગથી રિલેટિવ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટના ઉપયોગથી રિલેટિવ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટના ઉપયોગથી સામાયિક કરવાની શક્તિ આપો. સામાયિક કરવાની શક્તિ આપો. જે દોષો સામેવાળા જોડે થયેલા છે, જે દોષો સામેવાળા જોડે થયેલા છે, જે યાદ આવે છે એમની જોડે થયેલા છે, જે યાદ આવે છે એમની જોડે થયેલા છે, એનું પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ આપો. તેમનું પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. 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 શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જોવાનું શરૂ કરજો.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આશા રાખું છું જરૂર દેખાયું હશે, યાદ આવ્યા હશે. એમનામાં બે દ્રષ્ટિથી જોવાનો ઉપયોગ કર્યો. એ આપણે રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા છુની જવાબદારી નિભાવી કહેવાય. જોઈએ જેમ તમારા છોકરાઓ જોડે તમે છોકરાઓને સંભાળો તો મધર તરીકેની જવાબદારી તમારી પૂરી થઈ. પછી તમારા દેવ, તમારા પતિદેવ તમને કશું કામ સોંપે ને તમે કરો તો તમે પત્ની તરીકેની જવાબ નિભાવી કહેવાય જવાબદારી. તેવી રીતે જોવાના ભાગમાં રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ ની આજ્ઞા પડાય કહેવાય. અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ ના પ્રકાશમાં જે આપણને દેખાયું, ભૂલ દેખાય, ક્યારે જે યાદ આવે, સમજો મને સંતોષ આનંદી યાદ આવે, આ સંતોષ આનંદી જ છે, પણ ના એ તો વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી છે, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા. એટલે બે દ્રષ્ટિથી આ રીતે જોયું, એને જેમ છે તેમ જોયું કહેવાય. અને એમના થકી જે મારાથી એમને થકી એમને કંઈ પણ દુઃખ થયેલું હોય તેની માફી માંગુ. એમને મારાથી મને દુઃખ થયેલું હોય એમના થકી મને, તોય હું માફી માંગુ છું, કારણ કે મારે છૂટવું છે. કોઈ મારા માટે નિમિત્ત બને નહીં. આ જે માફી માંગવાનું ને એ ભાગ છે, એ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું નામધારીનો ભાગ ભજવું છું. તો એનાથી રિલેટિવ નોર્મલ, નેચરલ, સહજ થતું જાય. અને એ નોર્મલ, નેચરલ ને સહજ થયું તો એમાંથી જ્યારે વિદાય લેવામાં આવે ત્યારે એ મુક્ત થાય, ફરીથી જન્મ પામે નહીં. પણ જો એમાં કંઈ પણ કચાશ રહી, જે હમણાં કચાશ રહેવાની જ છે, પણ આજ્ઞા પાલનથી આપણને જે કમાણી થાય છે તે ત્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સિકંદર સ્વામી ભગવાન પાસે લઈ જશે. બરાબર છે? જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈને કહેવું હોય તો આપણે 2 મિનિટ રાખીશું. બોલો બેન. દીપકાનંદજી, આજે એવું દેખાયું કે અભિપ્રાયો બહુ બધા દેખાયા લોકો માટે, જે પણ વ્યક્તિ ઘરથી, ઘરના સગા સંબંધીઓ માટે, કે અભિપ્રાયથી કેટલા બધા દુઃખ ઊભા થયા અને એના પ્રતિક્રમણો થયા. અને એવું પણ દેખાયું કે પોતે પોતાથી કેટલાક ક્લેશિત થવાતું હતું અને બીજાના થકી પણ ક્લેશિત થવાય છે. એવામાં બહુ બધા રોંગ બિલીફોમાંથી પણ બધી ભૂલો દેખાઈ. બહુ સરસ. અને એક એવું દેખાયું કે આ જેટલું પણ દાદાએ આ બધું જે રોંગ બિલીફો હતી બધી એક જ બોક્સમાં, રિલેટિવમાં મુકાઈ ગયું એવું દેખાયું. અને રિયલ દ્રષ્ટિને હવે આમ એવું દેખાયું જેમ કે એમ ઓપન સ્પેસ મળી રહ્યું છે એને. એવું બરાબર છે. એટલે આ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ને રિલેટિવ ને જોવાનું કેમ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી, તો કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ, રિલેટિવ જે છે તે નોર્મલ, નેચરલ, સહજ નથી. એને રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોવાથી એ જેમ છે તેમ ઓળખાય છે, એની ભૂલો સમજાય છે અને એનું કરેક્શન ફોલો થાય છે. એટલે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ની જવાબદારીમાં આપણે આવતા જઈએ છીએ, ફૂલફિલ થતી જાય. જેમ છોકરાઓ જોડે મધર તરીકેની જવાબદારી નિભાવો, તેવી રીતે હું અંતરાત્માએ બેસેલો બહારના ભાગમાં જે કચાશ વાળું છે, ઇન્ટરિમ સ્ટેટ છે, એટલે નિશ્ચયમાં રહેવાનું અને વ્યવહારનું ચોખ્ખું કરવાનું, નિશ્ચયના પ્રકાશમાં. અને નિશ્ચયનો પ્રકાશ એટલે કરવા પડે નહીં, પણ જોવાના પરિણામ રૂપ શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા સહેજાસહેજ થયા કરે, એના કરતા રૂપે નહીં. બરાબર? બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી, શ્રીમંત્ર બોલાવજો, અમીબેન ફોલો કરજો. જી. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. સોરી, જસ્ટ હોલ્ડ ઓન. કિરીટભાઈ આવી છે તો આપણે એમને સાંભળી લઈએ. કિરીટભાઈ મિતાબેન બોલજો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્મોલ થિંગ, આજે એક જસ્ટ થોડી વાર પહેલા એક બહુ જૂનો 70s નો ફોટો જોવા મળ્યો હતો.
ફોટો બીજા ફ્રેન્ડો સાથેનો, એટલે એમાંથી દિવસ દરમિયાન તો એવું કઈ બન્યું નહોતું, પણ એ ફોટાને કારણે ઘણી વસ્તુઓ યાદ આવી જે આમ સામાન્ય રીતે આપણે કરીએ ને ત્યારે યાદ ના આવી. એટલે એક ફોટો આપણને સાધન, જૂના ફોટાઓ સાધન બને, અને એ દ્રષ્ટિથી જોઈએ કે એ વખતે શું આપણો ભાવ હતો અથવા તો શું બન્યું હતું. તો એ બહુ ઉપયોગી થયો, મને નવો આઈડિયા અનુભવમાં આવ્યો. બરાબર છે. આ બધા કારણો બને છે બરાબર યાદ આવવા માટે, આપણા કરેક્શન કરવા માટે. એમનું પ્રતિક્રમણ બહુ કર્યું. બહુ સરસ, વેરી ગુડ. એટલે ફોટાને લીધે એ જે ડેપ્થ થી સમજણ પડી ને, એ આમ યાદ કરું તો ના પડતી એમ. બરાબર છે, બરાબર છે. ઓકે. કોઈ પણ પાંચ ઇન્દ્રિયોમાંથી કોઈ પણ ઇન્દ્રિયમાંથી આપણને આગળનું ક્લિક થાય છે અને એ આપણને બતાડે છે. પછી એ અવસ્થા આખી સામે આવે, બધી રીતે આવે, અને આપણે એ જોવા મળી એનું ચોખ્ખું કરી લેવાનું. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી ધીમે બોલાવજો. અમીબેન, કિરીટભાઈ ફોલો કરજો. મીતા બોલું છું. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો હરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, લોય સૌવ સાહુણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव पावक पणासनो, तव पावक पणासनो, मंगलाणं च सौवेसीं, मंगलाणं च सौवेसीं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. जय